Shalom, everybody. Let's bow our head in prayer and come before the presence of the Lord. Gracious Father, Heavenly Father, with a tremendous love, you have loved us, Father. You brought us together as one people in one heart and one mind. You brought us together for the time as this where we could study in this yeshiva and to learn your word and also to teach other people and to spread the gospel of your Son, Yeshua, Lord. Father, I just want to thank you for our lives. Thank you for everything that you've given us. Thank you for the beauty and the greatness of this life and this soul and this nephesh in each one of us, Father. Just want to put everybody into your precious hands. Lord Jesus, I pray for the anointing on all of us, on me and Nehemiah, that we may do accordingly as what you will, as per what you desire of us, to teach, to learn, to sit. Lord, let this time be into your precious hands. I ask this in the name of Yeshua, Lord and Savior. Amen. Okay, so friends, in continuation of the theme that we've been doing for the last 2 weeks, I think, we are concentrating on Talmidim, right? We're concentrating on discipleship. మనము గత వారం నుండి చూస్తున్నట్టుగా అలాగే 2 వారాల నుండి చూస్తున్నామండి ఈ యొక్క శిష్యత్వం అనబడిన అంశం గురించి. దాని గురించి మనం ఇంకా కొన్ని విషయాలు ధ్యానించుకుందాం. For the last 2 or 3 Thursdays, we've been concentrating and we've been studying different aspects of discipleship. మనం గత గురువారం నుండి కూడా శిష్యత్వంలోని చాలా ప్రాముఖ్యమైన అంశాల గురించి మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం. Today I am going to try and be a little more specific as to the foundation of discipleship and understand whether it's God-given or it's a man-made tradition. ఈరోజు నేను చాలా ముఖ్యమైన అలాగే కీలకమైన విషయాలను శిష్యత్వానికి సంబంధించి పునాదులకి సంబంధించిన విషయాలు మాట్లాడుకుందాం. అది దేవుని చేత ఇవ్వబడిందా లేకపోతే మానవుడి చేత ఏర్పాటు చేయబడిందా అనే విషయాల గురించి ధ్యానిద్దాం. Now we live in an imperfect world, a world that is always in turmoil because of relationships, bad relationships, not only on the outside but within the family also. మనం అపరిపూర్ణమైన లోకంలో జీవిస్తున్నాం. అవి సరిగ్గా లేనిటువంటి బాంధవ్యాలు గాని లేకపోతే బంధుత్వాలు గాని ఇలాంటి విషయాలన్నీ కలిగి ఉన్న ఒక ప్రపంచంలో మనం జీవిస్తూ ఉన్నాం. One of the cornerstone aspects of being a disciple is being absolutely self-aware of how God is dealing with you at all times. ఒక శిష్యునిగా ఉండాలి అంటే మూలమైన అంశం ఏం కలిగి ఉండాలి అంటే మన ఎడల మనకి వ్యక్తిగత అవగాహన ఉండాలి. దేవుడు ఏది మన ఎడల చేయబోతున్నాడు, ఏది చేస్తున్నారు అనే దాని పట్ల. Because at all times, 24 hours of the day, every minute, the Lord is speaking to each one of us and He's testing our hearts and testing our minds and He's refining our character. ఎందుకంటే దేవుడు 24 గంటలు కూడా మనల్ని ఆయన మాట్లాడుతూ మనల్ని ఆయన పరీక్షిస్తూనే ఉంటారు. There is nothing more greater than to learn directly from the Lord what He's teaching us, whether through word or through experience. ఏది కూడా గొప్పదిగా అనిపించదు దేని ముందంటే దేవుని దగ్గర నుండి ఆయన వాక్యం ద్వారా గాని లేకపోతే ఒక అనుభవం ద్వారా గాని ఆయన నేర్పించే విషయాలను మనం అర్థం చేసుకుంటే దానికంటే గొప్పది ఏది ఈ లోకంలో ఉండదు. So the family unit first as a foundation is very, very important to start on this process of discipleship. ఈ యొక్క కుటుంబ వ్యవస్థ అనేది మొట్టమొదటి పరిస్థితి అయి ఉన్నది ఈ యొక్క శిష్యత్వానికి సంబంధించి. Now I want you all to understand this very clearly, that the family unit is the most perfect setting
for everybody in this world that God has made. నేను మీరందరూ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. ఈ యొక్క కుటుంబ వ్యవస్థ అనేది మొట్టమొదటిగా దేవుడు ఈ లోకానికి ఇచ్చిన మొదటి మెట్టు. When the family unit is broken in, in any possible way, then the other things come into play, where you have to go outside the family unit to work in the kingdom of God. ఎప్పుడైనా కూడా ఈ యొక్క కుటుంబ వ్యవస్థ అనేది విరిగిపోయినట్టయితే, చిన్నాభిన్నంగా అయిపోయినట్టయితే, ఈ యొక్క కుటుంబ వ్యవస్థ నుండి బయటకు వచ్చి దేవుని కోసం, దేవుని రాజ్యం కోసం పనిచేయాల్సుంటుంది. Now, it's good that we need to reach out into this world, preach the gospel, bring souls in, and bring light into this world. That is what we've been ordained to do by the Lord. సువార్తను ప్రకటించటం, అలాగే నశించిపోతున్న ఆత్మలను దేవుని సన్నిధికి తీసుకురావడం, లోకానికి వెలుగును ప్రసరింపచేయటం, ఇవన్నీ విషయాలు కూడా చాలా మంచివే. ఎందుకంటే ఇవన్నీ మనం చెయ్యాలని ప్రభువు మనకు ఆజ్ఞాపించిన విషయాలు. But the reason why we are asked to do this of the Lord is because the world is in a very, very bad situation and bad state. ఈ విషయాలన్నీ కూడా ఎందుకు చెప్పబడ్డాయి అంటే, ఈ యొక్క లోకం అనేది చాలా దురవ్యవస్థలో అది ఉంటూ ఉంది. When I say that the world is in a bad state is because every soul that has come into this world who's living on this earth is here in a darkness because of irresponsibility of bringing that soul into this world. నేను ఈ ప్రపంచం దురవస్థలో ఉంది అని నేను చెప్తే, ఈ యొక్క ప్రపంచంలోనికి వచ్చే ప్రతి ఒక్క ఆత్మ, ప్రతి ఒక్క మనుషుడు కూడా ఆ యొక్క చీకటికి సంబంధించిన విషయాల్లో అతడు కూరుకుపోయి ఉంటాడు. It is the responsibility of the parents to bring a child into this world with a sense of responsibility, to train, to equip, to educate, to disciple, to form another family unit, another discipling unit. ఈ యొక్క తల్లిదండ్రులు ఆ యొక్క శిశువు, ఆ యొక్క బిడ్డ ఈ లోకానికి రావటానికి కారకులై బాధ్యతగా, అలాగే అతడు నేర్చుకునే విధంగా ఈ విషయాలన్నిటిలో కూడా అతన్ని పెంచుతూ, అతడు ఒక కుటుంబ వ్యవస్థని స్థాపించుకునే విధానంలో అతన్ని పెంచాలి. When the family unit breaks down, society breaks down. When society breaks down, evils in society become rampant and there's darkness all over the place. That's the time where we need to reach out via preaching the gospel and bringing souls into the kingdom. ఈ యొక్క కుటుంబ వ్యవస్థ చెదిరిపోయినట్టయితే, ఈ యొక్క సమాజం కూడా చెదిరిపోతుంది. సమాజం కూడా చెదిరిపోతే అనేకమైన ఆ యొక్క దురాత్మలనేవి ఈ యొక్క సమాజాన్ని పట్టి పీడిస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టే ఈ యొక్క సువార్తను ప్రకటించడం, ఆత్మలను తీసుకురావటం, నశించిపోతున్న ఆత్మలను దేవుడి సన్నిధికి తీసుకురావడం, ఇవన్నీ ప్రక్రియలు కూడా ఈ యొక్క సమాజాన్ని కట్టడానికి, కుటుంబ వ్యవస్థను కట్టడానికి. God's original perfect plan for everybody is family. ప్రతి ఒక్కరి యొక్క ఉద్దేశము, దేవునికి ప్రతి ఒక్కరి ఎడల ఉన్న ఉద్దేశ్యం ఏంటి అంటే, ఒక కుటుంబ వ్యవస్థగా మార్చడం. When the family is broken down, then you have to reach out because souls are left alone in this world. And God is looking at all the souls in this world who need to come back to Him. So, therefore, evangelism happens because the families are not strong. ఈ యొక్క కుటుంబ వ్యవస్థ ఎప్పుడైతే చెదిరిపోతుందో, ఎప్పుడైతే విరిగిపోతుందో, ఆ యొక్క వ్యక్తులందరూ కూడా వారు ఒంటరిగా ఉండిపోతూ ఉంటారు. అటువంటి ఒంటరితనంలో ఉన్న వారి దగ్గరికే ఈ యొక్క సువార్త వచ్చి వారిని మరలా కుటుంబ వ్యవస్థగా వారిని మారుస్తుంది. Now, over the last 2-3 sessions, we've learned many aspects. We spoke about the life of our Lord Yeshua. Then last time also we spoke about many aspects of discipleship. If you'll have your Bibles, please turn with me to the book of Genesis. And we will go to chapter 18 in Parashat Va'era. గత వారం మనం కొన్ని విషయాలు నేర్చుకున్నాం. అంతకు ముందు వారం కూడా యేసు ప్రభు వారి జీవన విధానాల గురించి నేర్చుకున్నాం. ఇవన్నీ కూడా మనం చాలా విషయాలు గత వారాల నుండి నేర్చుకుంటున్నాం. ఈ వారం ఆదికాండం 18వ అధ్యాయంలో కొన్ని విషయాలను మనం ధ్యానిద్దాం. Now in Parashat Va'era, starting in chapter 18, the Lord appears to Abraham
and he's having this extensive conversation with Abraham on many other topics. ఈ యొక్క 18వ అధ్యాయంలో మనం చూసుకున్నట్లయితే దేవుడు అబ్రాహాముతో మాట్లాడుతున్న సన్నివేశం మనకు కనపడుతుంది. చాలా విషయాలు దేవుడు అబ్రాహాముతో మాట్లాడుతూ ఉంటారు. And one of the most important parts of this topic is when the Lord tells Abraham that I will return back to you the next year at this time, and Sarah will have a son. ఈ యొక్క అధ్యాయంలో ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏంటి అంటే దేవుడు అబ్రాహాముతో నేను మరలా తిరిగి వస్తాను. ఒక సంవత్సరం, ఒక ఏడాది లోపులో సారా నీకు ఒక కొడుకుని కంటుంది అని దేవుడు చెప్పడం చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం. And immediately after the episode of conveying to Abraham and Sarai that you will have a son at the same time next year, then the story shifts a little to the story of Sodom and Gomorrah. Okay, Sodom and Gomorrah. ఈ యొక్క దేవుడు ఎప్పుడైతే నీకు మరలా ఏటికి కుమారుడు జన్మిస్తాడు, నీకు పుడతాడని చెప్పిన తర్వాత ఈ యొక్క భాగం అంతా కూడా మరలా సొదొమ గొమొర్రా అనబడిన ప్రదేశాల గురించి మళ్ళీ ప్రస్తావించడం జరుగుతుంది. Now let's read from verse 16 onwards. Okay, it says, చదువుదామండి. It says, "Vaychumu misham ha'anashim vayshachfu al pnei Sidom ve'Avraham holech amim lishlochem." And the men set out from there and looked down towards Sodom, Abraham walking with them to see them off. And the Lord said, "Shall I hide from Abraham what I'm about to do?" అప్పుడు ఆ మనుషులు సొదొమ తట్టు చూచి అబ్రాహాము వారిని సాగనంపుటకు వారితో కూడా వెళ్ళెను. అప్పుడు యెహోవా నేను చేయబో కార్యము అబ్రాహామునకు దాచదనా అని దేవుడు అబ్రాహాముతో పలకడం మనం ఈ 16, 17 వచనాల్లో చూస్తాం. Abraham was walking along with these two angels and the Lord. And then the Lord turns to Abraham and says, "Should I hide from Abraham what I'm about to do, what I'm thinking, what I'm planning? Can I hide what I'm going to do from Abraham?" What an amazing and wonderful thing. అబ్రాహాము ఈ యొక్క దూతలతో అతడు వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు, కొంచెం దూరం అతడు వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు అబ్రాహాము తట్టు తిరిగి నేను చేయబోయే ఈ క్రియను, నేను చేయబోయే ఈ కార్యాన్ని అబ్రాహాముకు దాచెదనా అని ఆయన పలుకుతూ ఉన్నారు. ఎంత అద్భుతమైన విషయం అండి ఇది. Don't get fooled with these words, because this is the Lord testing Abraham. He's testing his discipleship. ఇక్కడ మీరు దయచేసి గుంటలో పడద్దు. ఈ మాటలను చూసి ఈ మాటలను బట్టి దేవుడు అబ్రాహామును పరీక్షించాలనుకుంటున్నారు. In verse 17 it says, in verse 18 says, "Since Abraham is to become a great and populous nation, and all the nations of the earth are to bless themselves by him." So basically the Lord is telling Abraham something, and he's wanting and to see Abraham's reaction, how he's going to take this kind of praise. ఈ యొక్క 18వ వచనంలో మనం చూస్తే అబ్రాహాము నిశ్చయముగా బలము గల గొప్ప జనమగును, అతని మూలముగా భూమిలోని సమస్త జనములు దీవింపబడును, ఆశీర్వదింపబడును అనే విషయాన్ని మనం చూస్తాం. ఇక్కడ దేవుడు ఏం చెప్తున్నారంటే ఆ అబ్రాహాముకి ఇవ్వబడుతున్న ఆ యొక్క స్థానాన్ని బట్టి అతడు దాన్ని ఏ విధముగా సమగ్రవంతంగా దాన్ని చేయగలడా లేదా అనే విషయాన్ని ఆయన పరీక్షిస్తున్నారు. It sounds like flattery. Like someone tells you, "Oh, you've got such potential, you're going to become such a great person. How can I not tell you what I'm going to do?" Flattery. It sounds that way, so that you get puffed up. You get very proud about yourself. ఇక్కడ ఎలాంటి సందర్భం అంటే పొగడ్తలతో ముంచెత్తేయడం. నీ వంటి గొప్పోడు ఎవడు లేడు, నీ అంత మహానుభావుడు ఎవడు లేడు అన్నట్టుగా మాట్లాడుతూ నీకు నేనేదైనా చెప్పకుండా ఉంటానంటే ఈ విషయాలన్నిటి బట్టి, ఈ మాటలన్నిటి బట్టి ఎదుటి వ్యక్తి ఉబ్బి తబ్బిబ్బులైపోయి అటువంటి పరిస్థితి మనకి ఇక్కడ కనపడుతుంది. God talks to us, each one of us, like this on a daily basis. దేవుడు మనందరితో కూడా, మన ప్రతి ఒక్కరితో కూడా ఈ విధంగానే ప్రతిరోజు మాట్లాడతారు. And when he talks to us on a daily basis, it's not for just talking to us or
or making us feel happy. The Lord is testing us. He's testing our response. He's testing our heart. He's testing our commitment. And He's testing everything about us. దేవుడు రోజు మనతో ఈ విధంగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు, మనకి ఆనందాన్ని కలిగించటానికి అన్నట్టుగానే కాదు గానీ, దేవుడు మనల్ని పరీక్షించడానికి, మనం దాన్ని ఏ విధముగా తీసుకోగలుగుతున్నాం, స్వీకరించగలుగుతున్నాం, ఏ విధంగా దానికి స్పందించగలుగుతున్నాం, మన ప్రతిస్పందన ఏ విధంగా ఉంది, ఈ విషయాలన్నిటిని కూడా దేవుడు మనలో నుండి గ్రహించాలని ఆయన కోరుకుంటారు. Then in verse 19 it says, "For I have known him intimately, I have intimately known Abraham, that he may instruct his children and his seed to keep the way of the Lord by doing what is just and what is right, in order that the Lord may bring about for Abraham what he has promised him." Can you read that verse, please? ఓకే సార్. 19వ వచనం చూడండి. ఎట్లనగా యెహోవా అబ్రహామును గూర్చి చెప్పినది అతనికి కలుగజేయనట్లు, తన తరువాత తన పిల్లలను, తన ఇంటి వారును నీతి న్యాయములను జరిగించుచు, యెహోవా మార్గమును గైకొనుటకు అతడు వారికి ఆజ్ఞాపించినట్లు నేనతన్ని ఎరిగి ఉన్నానెనెను. This is such an amazing verse if you look at it correctly. The Lord is testing Abraham and saying, "You're going to become a big person, a big name, a big nation. Many nations are going to be blessed by you, Abraham. How do you feel about this, Abraham?" But Abraham is resolute. He's not letting it affect him. ఈ యొక్క ఈ వచనాన్ని మనం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుంటే ఇందులో చాలా అద్భుతమైన విషయాలు కనిపిస్తాయండి. దేవుడు అబ్రహాముతో "నువ్వు గొప్ప జనం అవుతావు. నీ ఈ విధంగా ఉంటావు, ఆ విధంగా ఉంటావని" అబ్రహాముతో దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ యొక్క విధానంలో అబ్రహాముని దేవుడు నడిపిస్తూ ఉన్నారు. And then he says, "For I have separated him. I have singled him out because I know Abraham. I know his heart. I know his commitment. I know how much he obeys me." నేను అతన్ని ఏకాకిగా ఏకాంతములోనికి తీసుకొని వెళ్ళిపోయాను. ఎందుకంటే అబ్రహాము యొక్క హృదయం నాకు తెలుసు. అబ్రహాము ఎలాంటి వాడో నాకు తెలుసని దేవుడు చెప్తున్నారు. And by knowing me, the Lord is saying, by knowing and having intimate knowledge of me, Abraham will surely instruct his children and his seed after him in the ways of the Lord. అబ్రహాముకు చాలా మంచి జ్ఞానం ఉన్నది. అలాగే అబ్రహాము అన్ని విషయాలలో కూడా అతడు సమగ్రవంతుడు. అతడు తన పిల్లల్ని ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క న్యాయ మార్గంలో నడిపించగలడనే విధానంలో దేవుడు ఆయనతో మాట్లాడడం జరిగింది. This is to keep the way of the Lord. ఇదే విధానంలో మనం దేవుని సన్నిధిలో నడవవలసి ఉంది. So the question today we have to ask is, what is the way of the Lord? ఈ రోజు మనం అడగవలసిన ప్రశ్న ఏంటంటే దేవుని యొక్క మార్గం ఏంటి? The way of the Lord is taught from father to son and father to child. Father to son, father to child, father to son, daughter, daughter to daughter, mother to daughter, father to son. It goes down. This is true discipleship in the kingdom of God. ఈ యొక్క ప్రభు మార్గం ఏంటి అంటే తండ్రి నుండి కొడుక్కి, కొడుకు నుండి అలాగే ఆ యొక్క తల్లి నుండి కూతురికి ఇలాగా ఒకరి నుండి ఒకరికి అది వెళుతూ ఉండాలి అనేది దేవుని మార్గం. When every family unit is perfectly walking in this discipleship within the family, you do not need to go out to evangelize. The only reason we go out to evangelize is when we look out of our perfection and we see the world in disorder and souls that are lost. ఈ విధంగా కుటుంబ వ్యవస్థలో ఈ యొక్క శిష్యత్వం అనేది జరుగుతూ ఉంటది. మనం వ్యక్తిగతంగా బయటికి ఎక్కడికి వెళ్లి శిష్యత్వం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎప్పుడైతే మన యొక్క కుటుంబ వ్యవస్థ పాడైపోతుందో, చిన్నాభిన్నం అయిపోతుందో అప్పుడు మనం బయటికి వెళ్లి శిష్యత్వం చేయవలసి ఉంటుంది. But see how God is testing Abraham. First he tells him, next year Sarai will have a son. And now he tells him, "I know that you will teach your children and their children to keep the ways of the Lord." How beautiful is this? ఇక్కడ దేవుడు అబ్రహామును పరీక్షించే విధానం చూడండి. మరుసటి సంవత్సరం కల్లా సారా నీ కోసం ఒక కుమారుణ్ణి కనబోతుంది. నీవు ఆ కుమారుణ్ణి అలాగే నీ పిల్లలందరినీ కూడా ఈ యొక్క నిబంధన అనుసరించి నీవు వారిని పెంచుతావు అనే విధానంలో దేవుడు మాట్లాడుతున్నారు. ఎంత అద్భుతంగా ఉందో చూడండి. Now, Avram should be feeling very puffed up, should be feeling very happy, should be feeling very proud, should be feeling very elated because, oh, see what a great promise God has given me. God is going to make me a great person and I'm going to be very great in this world.
Avram's heart should have been lifted up. అబ్రహాము యొక్క హృదయం ఎంత ఆనందంతో నిండిపోయి అతడు ఉబ్బితబ్బిబ్బులైపోయి ఉండొచ్చు. నేనొక గొప్ప జనాంగం అవుతానని, నేనొక గొప్ప వ్యక్తినవుతానని, ప్రపంచంలో అందరికంటే గొప్పవాడినవుతానని దేవుడు నాతో వాగ్దానం చేశాడనే వాగ్దానాన్ని బట్టి అబ్రహాము ఎంతో గొప్పగా అతడు ఊహించుకుని ఉండొచ్చు. Abraham is a tremendous personality in compassion, in kindness, in self-awareness, and in alacrity to constantly keep the ways of the Lord. అబ్రహాము దేవుని యొక్క మార్గములను, దేవుని యొక్క శాసనములను, న్యాయ విధులను అనుసరించేయడానికి అలాగే జాలి, ఓర్పు, సహనము ఇవన్నీ కలిగి ఉన్న ఒక వ్యక్తి. Then after all this, the Lord tells Abraham, he says, the sin of Sodom and Gomorrah is so great that I've heard reports of it up to the heavens and have come down to see for myself. ఈ యొక్క సొదొమ గొమొర్రా అనబడిన ఈ పట్టణముల యొక్క పాపము పరిపూర్ణమైనది, పరిపక్వమైనది. అది చాలా గొప్పదిగా ఉన్నది. దాని యొక్క పాపమని సాక్షాత్తు దేవుడే చెప్పారు. And why do you think the Lord is telling this to Abraham? He's still testing him on many, many levels. ఎందుకు అబ్రహాముతో దేవుడు ఈ విషయాలను చెప్పారు? ఆయన ఇంకా అబ్రహామును పలు రకాలైన కోణాల్లో అతన్ని పరీక్షిస్తున్నారు. Because God is telling Abraham, I'm going to destroy Sodom and Gomorrah if I see for myself what is actually happening there. Oh, fantastic. ఈ యొక్క సొదొమ గొమొర్రా అనే ఈ యొక్క పట్టణాలను నేను నాశనం చేయబోతున్నాను. నేను ఏ విధముగా చూస్తున్నానో, ఏ విధముగా దాన్ని నేను జరిగిస్తున్నానో అనే విధానాన్ని అబ్రహాముకు తెలియజేయడం అనేది చాలా అద్భుతమైన విషయం. Do you know how many times God speaks to us and tells us, this is what I'm going to do and this is what I'm going to do? But what is our reaction to God? దేవుడు ఎన్నో సార్లు మనతో మాట్లాడి ఈ విధంగా నేను చేయబోతున్నాను, ఈ విధంగా నేను జరిగించబోతున్నాను అని చెప్పినప్పుడు మన యొక్క ప్రతిస్పందన ఏమై ఉండొచ్చు? Suppose God says that there is a city in India which is very evil in my sight, and I've come to judge that city. And if it is true, I'm going to destroy this city. What is going to be your answer to the Lord? ఉదాహరణకు దేవుడు మనతో భారతదేశంలో ఈ యొక్క పట్టణం లేకపోతే ఈ యొక్క రాష్ట్రము చాలా పాపం చేసింది నా కనుదృష్టికి. నేను దానిని నాశనం చేయబోతున్నాను దేవుడు మనతో మాట్లాడితే దానికి మన యొక్క ప్రతిస్పందన ఏమై ఉండొచ్చు? I will be the first and say, Lord, yes, destroy that city. It's such a bad city. It's so evil. The people are so bad. They do not deserve to be on this earth. Lord, destroy that city. మొట్టమొదటిగా నేనే అంటాను, ప్రభువా వెంటనే నాశనం చేసి, అవును ఇది చాలా పాపపూరితమైనది. వీళ్ళు అసలు భూమి మీద ఉండడానికి వీళ్ళకి అర్హతే లేదు. ఏ విధంగా కూడా వీళ్ళు యోగ్యులు కాదు. ముందు వీళ్ళని చంపేయ్ అని మనం చెప్తాం. But you know, the moment you do that, God's going to turn his face away and say, son, you're not ready to be a disciple. అలాంటి సమాధానము దేవుడు మన దగ్గర నుండి ఆయన వింటే ఆయన ముఖాన్ని మన వైపు నుండి తిప్పేసి, కుమారుడా నీవింకా శిష్యుడు కావటానికి నీవింకా సిద్ధంగా లేవు అని దేవుడు మనతో అంటాడు. The reason why God is telling you that and he's telling Abraham that is because he wants to see what solution and what compassion and kindness is in Abraham's heart and what kindness and compassion is going to be in your heart for people and for humanity. దేవుడు అబ్రహాముకి ఈ విషయాలను ఎందుకు చెప్పారంటే, ఈ యొక్క సొదొమ గొమొర్రాని నాశనం చేస్తున్నాడని, అతడు ఆ యొక్క పట్టణం మీద ఏ విధముగా జాలిని అతడు వ్యక్తం చేస్తాడో, ఆ విషయాన్ని చెప్పబడిన ఆ విషయాన్ని బట్టి అతడు ఏ విధంగా ప్రతిస్పందిస్తాడో అనే విధానాన్ని తెలుసుకొనుటకు దేవుడు ఆ మాటలను అబ్రహాముకి తెలియజేయడం జరిగింది. So we learn a lesson at it. The heart of a talmid, the heart of a disciple should be first about people. It has to be about kindness, love and compassion for other people. మొట్టమొదటిగా శిష్యుడు అనబడిన వ్యక్తికి తన హృదయంలో మొదటి స్థానం ప్రజలై ఉండాలి. వారి ఎడల జాలిని, వారి ఎడల ప్రేమను కలిగి అతడు తన హృదయాన్ని స్థిరపరుచుకోగలిగిన విధానంలో అతడు ఉండాలి. Without kindness and compassion, chesed and rachamim and mercy and love, you cannot be a disciple in the kingdom of God. జాలి, కరుణ, దయాలత్వము ఇటువంటి గుణాలు ఏమీ లేకపోతే దేవుని యొక్క రాజ్యంలో మనం ఒక భాగము కాలేము.
So God now is engaging Abraham in a conversation. He's engaging in him into something that Abraham is now seeming to negotiate souls with the Lord. అబ్రహామును దేవుడు ఆహ్, ఒక విధానంలో ఆయన పెట్టడం జరిగింది. ఈ ఆత్మలకు సంబంధించిన ఆ యొక్క జాలిని, ఆ యొక్క ప్రేమను అబ్రహాము వ్యక్తపరిచే ఒక సంభాషణ విధానంలో దేవుడు పెట్టడం జరిగింది. Now read verse 22. 22వ వచనం అండి. ఆ మనుష్యులు అక్కడి నుండి తిరిగి సొదొమ వైపుకు వెళ్ళిరి. అబ్రహాము ఇంకా యెహోవా సన్నిధిని నిలుచుండెను. Oh, so the two angels departed from them and they started walking towards Sodom and Gomorrah, whereas the Lord stood there and Abraham approached the Lord. ఇద్దరు దూతలు అబ్రహాముని విడిచి వెళ్ళిపోయారు. అబ్రహాం ఇంకా దేవుని సన్నిధిలో అతడు నిలబడి ఉన్నాడు. And what does Abraham tell the Lord? He says, Lord, are you going to destroy the evil people as well as the few good people that are in the city also? Will they also bear the same punishment as the evil people? Lord, how can you do this? You're a just God. అబ్రహాము దేవునితో ప్రభువా, ఒకవేళ 50 మంది నీతిమంతులుంటే, ఆ 50 మంది నీతిమంతుల కోసం నీవు ఆ పట్టణాన్ని అంతటిని కాపాడవా? నీవు దయాళత్వం కలిగిన దేవుడవు, న్యాయవంతుడవైన దేవుడవు కదా! ఏ విధముగా వారందరిని సంహరిస్తావు ఒకవేళ అని అబ్రహాము దేవుణ్ణి అడిగాడు. It's not that Abraham is reminding God to be just or telling God, you better be just because this is not who you are. God is just, but God wants Abraham to show justice in his heart. That is what the Lord is probing into Abraham. అబ్రహాము దేవునికి న్యాయబద్ధత గురించి అతడు గుర్తు చేయటం లేదు. నీవు న్యాయవంతుడు కాబట్టి ఈ విధంగా న్యాయంగా నడుచుకోవాలని దేవుడికి చెప్పట్లేదు. దేవుడు న్యాయవంతుడే. కానీ దేవుడు అబ్రహాము ఏ విధముగా ఈ యొక్క సన్నివేశాన్ని అతడు న్యాయబద్ధంగా అతడు నడుచుకుంటాడనే దానిని చూడటానికే దేవుడు ఈ యొక్క సన్నివేశాన్ని అక్కడ జరిగించడం మనం చూస్తూ ఉన్నాం. Abraham could have easily said, Lord, yes, it's such a bad city. It is such evil people. They need to be destroyed, Lord, from the face of this earth. Do you think God would have enjoyed that conversation with Abraham? అబ్రహాము చాలా సునాయాసంగా, చాలా తేలిగ్గా చెప్పొచ్చు. అవును ప్రభువా, ఇది చాలా దుష్టమైనది. ప్రజలందరూ దుష్టులు అని అబ్రహాము చాలా సునాయాసంగా చెప్పవచ్చు. ఒకవేళ అబ్రహాము ఆ విధముగా దేవునితో సంభాషించి ఉంటే దేవుడు దాన్ని ఇష్టపడేవారా? Second thing about a Talmud. First, we learned about love, compassion, kindness. Second thing of a Talmud. The Talmud and a disciple has to be just. He has to show mishpat. He has to be very just in his actions and his behavior on this earth. ఈ యొక్క మొదటి అంశంగా ప్రేమ, జాలి, విశ్వాసము ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనం చూసాం శిష్యత్వంలోని. ఈరోజు రెండో భాగంగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. శిష్యుడు అనబడిన వ్యక్తి న్యాయబద్ధంగా ఉండాలి, న్యాయవంతుడై ఉండాలి. In every single thing in life, whether it's 1 paisa or 2 paisa or 10 rupees or 100 rupees or 1 crore rupees, you have to learn to be absolutely just and perfect in your relationships. ప్రతి విషయంలో కూడా న్యాయబద్ధంగా ఉండాలి. అది పైసా కావచ్చు, 10 పైసలు కావచ్చు, 100 రూపాయలు కావచ్చు, 1000 రూపాయలు కావచ్చు, 1,00,00,000 రూపాయలు కావచ్చు. ఏ విషయంలో అయినా కూడా మనం న్యాయబద్ధమైన వారిగా ఉండవలసి ఉన్నది. Don't make promises that you will break, and don't put yourself into situations where you will have to choose between one person over the other. That is sin. ఎప్పుడు కూడా ఆ యొక్క అతిక్రమించేటువంటి తీర్మానాలు చేసుకోవద్దు. ఎప్పుడు కూడా ఇటువంటి పరిస్థితులు మనం చేసుకున్నట్లయితే ఏమవుతుందంటే అది పాపంగా పరిగణించబడుతుంది. Don't put yourself in a situation where with even judging the evil, the good also face the wrath and the eye of that punishment. It is bad in the sight of God. ఎప్పుడు కూడా వీడు మంచివాడు, వీడు చెడువాడు అని తీర్పు తీర్చే ఆ యొక్క స్థలంలో కూడా మనం ఉండటానికి వీలు లేదు. ఎందుకంటే ఆ విధమైన తీర్పు దేవుని సన్నిధికి చాలా చెడ్డదిగా కనిపిస్తుంది. Now read verse 23 and 24.
23 అధ్యాయము 23 వచనం 24 వచనము. అప్పుడు అబ్రహాము సమీపించి ఇట్లనెను, దుష్టులతో కూడా నీతిమంతులను నాశనము చేయుదువా? ఆ పట్టణంలో ఒకవేళ 50 మంది నీతిమంతులుండిన ఎడల, దానిలోనున్న 50 మంది నీతిమంతుల నిమిత్తము ఆ స్థలమును నాశనము చేయక కాయువా అని అడిగాను. He's saying, Lord, if there are 50 righteous people in that city of 1 lakh, will you still save the city? And the Lord said, I will still save the city, even if I find 50 people in that city. అబ్రహాం అంటున్నారు, ఒకవేళ 50 మంది నీతిమంతులు అక్కడ కనిపిస్తే, ఆ పట్టణాన్ని నువ్వు కాస్తావా? అంటే దేవుడు అంటున్నారు కదా, నేను కాస్తాను. ఒకవేళ 50 మంది ప్రజలను నేను చూసినట్టయితే నేను కాస్తానని దేవుడు చెప్తున్నారు. And then it seems like the Lord and Abraham is negotiating, and negotiating comes to 50, 45, 40, 35, 30, and at last it comes down to 10. వారిద్దరూ కూడా చర్చించుకుంటూ 40, 30, 20, 10 అని మాట్లాడుకుంటూ 10 అనే ఆ యొక్క సంఖ్య దాకా కూడా వారిద్దరూ వచ్చారు. And in verse 32, Abraham says, and he said, let not my Lord be angry if I shall speak, but just this last time, Lord, just last time, please listen to me, he's telling the Lord. He says, what if 10 people who are righteous are found in that city? And then the Lord tells him, I will still not destroy the city for 10 righteous people inside. ఈ యొక్క 32వ వచనంలో మనం చూస్తే, అతడు ప్రభువు కోపపడని ఎడల, ప్రభువా నా మీద కోపపడొద్దు, నేను ఇంకొక్క మారే మాట్లాడతాను. ఒకవేళ అక్కడ 10 మంది కనపడతారేమో, ఆ 10 మందిని బట్టి నాశనం చేయకుండా వారిని కాస్తావా? అంటే ప్రభు అంటున్నారు కదా, నేను వారిని 10 మందిని బట్టి నేను నాశనం చేయకుండా వారిని కాస్తానని ప్రభు చెప్తారు. There's something very important to learn about these 10 people. Why is 10 people? Because 10 people is the number of completion. 10 is the number of completion. ఈ యొక్క 10 అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం. ఎందుకు ఇది ఇంత ప్రాముఖ్యమైనది అంటే, 10 అనేది ఈ యొక్క సంపూర్ణతకు గుర్తు. It takes 10 men to form a minyan for a prayer in a synagogue. ఈ యొక్క 10 మంది కలిసి ఒక గుంపుగా ఈ యొక్క సమాజ మందిరంలో ఒక గుంపును అది ప్రారంభించి సమాజ మందిరంలో ప్రార్థన చేయడానికి ఈ 10 మంది అనే సంఖ్య కావాలి. Please understand where I'm going at. Even if you go to the synagogue today, they will not start the prayers unless there are 10 men who are present. నేను చెప్పేది చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. ఇప్పటికి కూడా మీరు సమాజ మందిరానికి వెళ్ళినట్టయితే 10 మంది లేకపోతే వారు ప్రార్థన ఆరంభించరు. In other words, Abraham is telling the Lord, he's saying, Lord, there are 10 innocent and righteous people in the city. Those 10 people, please give them time. With those 10 people, maybe the full city will repent and change one day, Lord. అబ్రహాం ఏమంటున్నారంటే, ఒకవేళ 10 మంది ఉండొచ్చు నీతిమంతులు. ఈ 10 మందిని బట్టి ఈ యొక్క పట్టణం అంతా కూడా మార్పు చెందొచ్చు. కాబట్టి కొంచెం సమయం వారికి ఇవ్వు ప్రభువా అని అబ్రహాము దేవుడితో చెప్తున్నట్టు మనం చూస్తున్నాం. If you and me are living in this world and we see all the nonsense happening around in the world, God's grace is still in this world because there are few righteous people who are constantly praying to the Lord and balancing out everything in this world. So God's anger and wrath does not fall upon us. ఈ యొక్క లోకంలో మనం ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క పాపము, ఈ యొక్క భయంకరమైన పరిస్థితులు లోకంలో కనిపించినప్పటికీ కూడా దేవుడు ఉన్న ఆ కొంచెం నీతిమంతులను బట్టి దేవుడు ఆయన యొక్క ఉగ్రతను మన మీదకి రప్పించకుండా మనల్ని కాస్తూ ఉన్నారు. The third thing we learn about Talmidim and a disciple today, that his life must be a life of prayer and he should make a difference to his society. ఈ యొక్క శిష్యత్వంలో మూడో విషయం ఏంటంటే, అతడి యొక్క జీవితము ప్రార్థనా జీవితము, అలాగే ఈ యొక్క సమాజానికి అది విభిన్నమైన జీవితంగా ఉండవలసి ఉంది. When you are rooted and grounded in the Lord and you are sitting at the feet of the Lord and being the disciple of the Lord, or having disciples, living a discipleship life, the Lord will bring you circumstances for you to rectify people's souls.
యొక్క దేవుని పాదాల దగ్గర కూర్చుంటూ, దేవుడు నేర్పించే జ్ఞానాన్ని, దేవుడు బోధించే విషయాల్ని వింటూ, ఈ యొక్క విషయాలన్నీ కూడా మనం నేర్చుకుంటూ ఉన్నట్టయితే, అనేకమైన ఆత్మలకు మనం ఈ విషయాలను బోధించటానికి, వారినందరిని శిష్యులుగా చేయటానికి మనకు ఉపయోగపడుతుంది. Now, many people are confused. What do I do in the kingdom of God? Okay, I've come, I'm born again, I believe in Jesus, I'm a Christian, I'm doing this, I go to church every Sunday, I do all these things. But what is the way of the Lord? Can you please tell me what the way of the Lord is? చాలా మంది అడుగుతూ ఉంటారు. నేను ప్రభువుని నమ్ముకున్నాను, బాప్తిస్మం పొందాను, నేను మరలా జన్మించాను. ఇవన్నీ నాకు తెలుసు. కానీ నేను ప్రభు రాజ్యంలో ఏం చేయాల్సి ఉంది? నేను ఏం చేయాలి? దేవుని మార్గం అంటే ఏంటి? అని అడుగుతూ ఉంటారు. The answer is very simple. The answer is in verse 19, which you read. Can you please read verse 19 again? ఈ యొక్క ప్రశ్నకు సమాధానము చాలా సులభమైనది. ఈ యొక్క 19వ వచనంలో మనకు కనిపిస్తుంది. ఎట్లనగా యెహోవా అబ్రహామును గూర్చి చెప్పినది అతనికి కలుగజేయనట్లు తన తరువాత తన పిల్లలను, తన ఇంటి వారును నీతి న్యాయములను జరిగించుచు యెహోవా మార్గమును గైకొనుటకు అతడు వారికి ఆజ్ఞాపించినట్లు నేను అతనిని ఎరిగి ఉన్నానెనెను. The answer is being just and doing the right thing in the kingdom of God. The answer is very, very simple. ఈ యొక్క ప్రశ్నకు సమాధానం ఏంటంటే, దేవుని యొక్క రాజ్యములో నీతిగా మనము యుక్తముగా ప్రవర్తించుటయే. You do not have to go into very high spirituality to walk in the kingdom of God perfectly. Friends, listen to what I'm saying. ఎక్కువ ఆధ్యాత్మికమైన స్థానాన్ని సంపాదించుకోవడం, దేవుని రాజ్యం కోసం సంపాదించుకోవడం కాదు గానీ, You have to hear the voice of the Lord every day of your life. Be absolutely just with mishpat, the right mishpat in your life, and that brings about a righteousness, a tzedakah, and you become a tzaddik. And that is what is required for you to live a life in the kingdom of God. Nothing more than that, my friends. ఒక గొప్ప ఆధ్యాత్మికమైన స్థితిలోకి వెళ్ళడం కాదు గానీ, దేవుని మాటను రోజు వింటూ న్యాయబద్ధమైన జీవితాన్ని మనం జీవిస్తూ, న్యాయాన్ని మనం చేస్తూ, దేవుని మాటను వింటూ ఆయన చిత్తానుసారంగా జీవించుటయే. I have met so many people who have read the Bible 10 times and 5 times and 3 times, and they can quote this verse and that verse. Sometimes even I don't remember the verses in the Bible. I don't. And they can do all these religious things because they think that they have to be extra spiritual. నేను చాలా మందిని చూస్తూ ఉంటాను. ఒక్కొక్కరు ఈ యొక్క బైబిల్‌ను 10 సార్లు చదివిన వాళ్ళు, 5 సార్లు చదివిన వాళ్ళు, 3 సార్లు చదివిన వారు, ఒక్కొక్కరైతే ఎక్కడెక్కడ ఉన్న వచనాలను ఆ యొక్క విషయాలను కూడా వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు. కానీ వీరందరూ ఏం చేస్తున్నారంటే, ఎక్కువ ఆధ్యాత్మిక స్థితిని సంపాదించుకోవడానికి వీరు పాటుపడుతున్నారు. But the truth and the secret is what we read in verse 19. To simply do the right thing and to have right judgment in all your dealings in life. And that is the way of the Lord. So beautiful. ఈ యొక్క అసలు విషయం ఏంటి? సత్యం ఏంటి? అనేది మనం చూసినట్లయితే ఈ యొక్క 19వ వచనంలో మనకు కనిపిస్తుంది. నీతియుక్తంగా బ్రతుకుతూ, న్యాయాన్ని అనుసరించి జీవిస్తూ, న్యాయబద్ధమైన న్యాయాన్ని మనం చేకూర్చడమే. And the conversation that Abraham is having with the Lord, you think he's negotiating with the Lord for souls, but he's not in a certain way. What is he doing? He's showing that not that the Lord is just, but he has a heart that is full of justness, and this is what makes God very, very happy with Abraham. ఈ యొక్క వచనాలను మనం చూస్తూ ఉంటే అతడు దేవుడితో 40, 30, 20, 10 అంటూ మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అని మనం అనుకుంటాం గానీ, అతడు ఆహ్, ఆ యొక్క వ్యక్తుల గురించి కాదు గానీ, వారి ఎడల అతడు కలిగి ఉన్న ఆ యొక్క స్వభావాన్ని అతడు వ్యక్తపరుస్తున్నాడు. ఆ స్వభావం దేవుణ్ణి సంతోషపరిచింది. So we're left with two things. One is justice or mishpat, and the other one is righteousness and sadaqah. These two things are always before your life, before your eyes, 24 hours of the day. ఈ రోజు మనం 2 విషయాలు నేర్చుకున్నాం. మొదటిది నీతి, రెండోది న్యాయం. ఈ 2 విషయాలు కూడా మన యొక్క కన్నుల ముందు మనం పెట్టుకోవాల్సి ఉన్నది. Now, because it's so easy to lose our way and to understand what is the way of the Lord, what is righteousness, what is justice, the Lord gave us his son because he is called Adonai
Sidkenu, the Lord our righteousness. That is the goal that we need to achieve. మనం ఈ యొక్క మార్గాన్ని సులభంగా తప్పిపోయి దేవుడి మార్గం ఏది? న్యాయ మార్గం అంటే ఏంటి? ఈ యొక్క సత్య మార్గం అంటే ఏంటి? అని మాట్లాడుతూ ఉంటాం. ఆ యొక్క మార్గము ప్రభువే అయ్యున్నారు. సత్యమునకు నడిపించే సత్య మార్గము ప్రభువే అయ్యున్నారు. In John 14:6, the Lord says, I am the way, the truth, and the life. I am the way. What is the way? This is the way. That means justice and righteousness. ఈ యొక్క The choice. యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయము 6వ వచనంలో ప్రభువారు అన్నట్టుగా నేనే మార్గము. ఏ మార్గం అది? న్యాయవంతమైన మార్గము. I'm bringing everyone down to a level on this earth. I'm telling everybody, remove all that heavy spirituality which you have in your brains and throw it aside. Be people who are grounded on this earth and learn true discipleship. ఈ యొక్క అత్యధికమైన ఆధ్యాత్మికతను చేకూర్చుకోవాలి. ఈ విషయాలన్నీ కూడా పక్కన పెట్టేసేయండి. న్యాయవంతంగా జీవించడం, ప్రభువును మెప్పించే జీవితాలను మనందరం జీవించాలి. It's very, very important to understand that there's a reason why God created this earth and why God put us on this earth. That means there is something important of this earth that we have to live correctly in it. దేవుడు మనల్ని ఈ భూమి మీద ఎందుకు పుట్టించాడు? మనల్ని ఎందుకు సృజించాడు? ఈ భూమిని ఎందుకు ఇచ్చాడు? ఇలాంటి విషయాలన్నీ మనం అర్థం చేసుకోవడం చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. Now, we learned some important things about being a Talmudim today. One, love, compassion, kindness, and mercy, very important attributes. Okay, this attribute of being just and of righteous is the way for you to walk so that you can reach life. Jesus says, I'm the way, the truth, and the life. That means if you want to see life, you better look at Jesus and see how just he was in all his actions and how righteous he was in all his ways. ఈ యొక్క ప్రేమ, విశ్వాసము, ఉదారత్వము అనబడిన ఇవన్నీ కూడా శిష్యత్వపు లక్షణాలని మనం చూసి ఉన్నాం మొదటిగా. రెండవదిగా న్యాయాన్ని, నీతిని, ఈ విషయాల గురించి కూడా మనం ఈరోజు ధ్యానం చేస్తాం. ఎవరైనా కూడా ఈ యొక్క మోక్షానికి చేరుకోవాలి, ఈ మార్గంలో ప్రవేశించాలి అంటే యేసు ప్రభువారు ఆయన జీవితంలో ఏ విధంగా అతడు న్యాయబద్ధంగా, ఏ విధంగా ఆయన నీతిబద్ధంగా ఆయన జీవించి ఉన్నారో ఆ విధానంలో మనం జీవించినట్లయితే మనము పరముకు చేరుకోగలుగుతాం. When I read this story I always think that the Lord out here who's talking to Abraham is Jesus himself. He is Yeshua himself. Because the similarities of how he's dealing with Abraham and when he walked on this earth is perfectly the same. I have no doubt about it. నేను ఈ యొక్క ఉదాంతం అంతా కూడా చదివేప్పటికీ ఈ యొక్క సంభాషణ ప్రభు వారికి అలాగే దేవాది దేవునికి జరిగినట్టుగా, యేసు ప్రభుకి దేవాది దేవునికి జరిగినట్టుగా నాకు అనిపిస్తూ ఉంది. ఎందుకంటే అబ్రహాము పలికిన ప్రతి మాట కూడా ప్రభువారు ఈ లోకానికి వచ్చి ఆయన జీవించిన జీవన విధానంలా కనిపిస్తుంది. So let me say this. Except when the Lord Jesus was walking on this earth and making disciples of men, every time God wanted to visit the earth, it was the Lord Jesus. యేసు ప్రభువారు ఆయన శిష్యుల్ని చేసుకుంటూ ఆయన ఈ భూమి మీద నడుచుకుంటున్న ఈ విషయాలన్నీ పక్కన పెడితే ప్రతిసారి ఆయన ఈ భూమిని చూసేది ఎందుకు అంటే యేసు ప్రభు గురించే. Okay, so now in the first session we see how the Lord Jesus, the life of the Lord, and how he formed his own school and he formed his own discipleship and his 12 disciples and the 70 disciples. And in the end, he told them what? Go into all the world, preach the gospel, making disciples of all men. మనం మొదటి వారం యేసు ప్రభు వారి యొక్క జీవన విధానం, ఆయన యొక్క జననం, వీటన్నిటి గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం. అలాగే ఇప్పుడు శిష్యత్వంలోని ఈ యొక్క విషయాలన్నీ కూడా మాట్లాడుకున్నాం. యేసు ప్రభు వారు ఏ విధముగా ఆయన యొక్క ఆ యొక్క యెషూవాను ఆయన మొదలు పెట్టారో, ఏ విధంగా వారు ఆయన ఇవన్నీ కూడా ఆయన పరిపూర్ణం చేసి ఆయన యొక్క శిష్యులను ఈ భూమి దిగాంతముల వరకు వెళ్లి యొక్క సువార్తను ప్రకటించమని చెప్పారు. ఇవన్నీ కూడా మనం మాట్లాడుకుంటూ వచ్చాం.
Now, open with me to the book of Deuteronomy, chapter 6. మీరందరూ కూడా నాతో పాటు ద్వితీయోపదేశ కాండము 6వ అధ్యాయమును దయచేసి తెరవండి. In chapter 6, this is the most important prayer in the Hebrew, in the Jewish Siddur. It's such an important prayer. It's very central to our faith, whether it's Jew or Gentile or Christian. It's very central to our faith. ఈ యొక్క ద్వితీయోపదేశ కాండం 6వ అధ్యాయం 4వ వచనంలో ఉన్న ఈ యొక్క ప్రార్థన ఇశ్రాయేలీయుల యొక్క మూల ప్రార్థన అయి ఉన్నది. వారి యొక్క మనుగడకు గాని, వారి యొక్క తరతరాలకు గాని వీటన్నిటికి కూడా ఇది ప్రపంచానికే మూల ప్రార్థన అయి ఉన్నది. This is the basic heart of a disciple, heart of a talmid. In verse 4, Deuteronomy 6, verse 4, Moses tells the Jewish people, he says, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hear, O Israel, the Lord your God is one. ఈ యొక్క 6వ అధ్యాయము 4వ వచనంలో మోషే గారు ఇశ్రాయేలు జనాంగంతో చెప్పబడినది ఏంటంటే, ఇశ్రాయేలు వినుము, మన దేవుడైన యెహోవా అద్వితీయుడగు యెహోవా ఆయన ఒక్కడే అయ్యున్నాడు. And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your resources. నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాను పూర్ణ హృదయంతో పూర్ణాత్మతో ప్రేమించాలి. Take to heart these instructions which I charge you this day. ఈ మాటలన్నీ కూడా నీకు ఆజ్ఞాపించిన మాటలన్నీ కూడా నీ హృదయంలో ఉంచుకోవాలి. Now listen to verse 7. Recite them to your children. కుమారులకు వాటిని అభ్యసింప చేయాలి. Recite them when you stay at home and when you are away from your home. నీ ఇంట కూర్చున్నప్పుడు, త్రోవ నడుచున్నప్పుడు, పడుకున్నప్పుడు, లేచినప్పుడు వాటిని గురించి మాట్లాడాలి. When you lie down and when you get up. నీవు పడుకున్నప్పుడు, లేచినప్పుడు కూడా. Bind them as a sign upon your hand and let them serve as a symbol upon your forehead. సూచనగా వాటిని చేతికి కట్టుకోవాలి. అవి కన్నుల నడుమ బాసికముల వలె ఉండాలి. Inscribe them on the doorposts of your house and on your gates. ద్వారబంధముల మీద, గవనుల మీద వాటిని వ్రాసుకోవాలి. Everywhere you go and whatever you see and whatever you do, it has to be in front of your eyes. You have to live the word of God 24 hours every day. నువ్వు ఏం చేసినా, ఏం చూసినా, ఏమి నీకు చేసినప్పటికీ కూడా అవి ఎప్పుడు కూడా నీకు 24 గంటలు ఆ దేవుని మాటలు, దేవుని వాగ్దానాలు నీ కళ్ళకు కనపడాలి. Now you understand the word lamed, or the consonant lamed comes from the word lamad, means to learn in Hebrew. ఇప్పుడు మీకు ఈ యొక్క లామెద్ అనబడిన ఆ యొక్క అక్షరం, ఈ యొక్క లమాద్ అనే పదం నుండి అది వచ్చింది. దానికి పరిపూర్ణమైన అర్థాన్ని మీరు అందరూ అర్థం చేసుకున్నారనుకుంటున్నాను. It is from the same word lamad or lamed from where we get the word talmid, which means disciple. That means a disciple is someone who sits and learns. ఈ యొక్క లమాద్ అనే పదానికి అర్థము అభ్యసించడము. ఈ యొక్క లమాద్ అనే పదం నుండే తాల్మీద్ అనే పదం వచ్చింది. దానికి అర్థం ఏంటంటే కూర్చుని అభ్యసించుట. And what is he to learn? He has to learn the oneness of God. Shema Israel. అతడు ఏం నేర్చుకోవాల్సి ఉంది? దేవుని యొక్క ఏకత్వమును గురించి నేర్చుకోవాల్సి ఉన్నది. ఇశ్రాయేలు వినుము. And he has to live this life 24 hours of the day, teaching his children while he's on this way, while he's in the house, while he's sleeping, while he's rising. Every aspect of life has to be a part of being a talmid and being a disciple. అతడు జీవిస్తున్న జీవన విధానం శిష్యత్వం కలిగి ఉండాలి. అతడి పిల్లలకు అతడు బోధిస్తున్నప్పటికీ, ఇంటిలో ఉన్నప్పటికీ, బయట ఉన్నప్పటికీ, అతడు పడుకున్నప్పటికీ, లేచినప్పటికీ, ఏ విధానంలో, ఏ పనిలో, ఏ క్రమంలో అతడు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ విషయాలన్నీ కూడా అతడు గుర్తు చేసుకుంటూ ఒక శిష్యుడిగా అతడు నడుచుకోవాలి. Friends, when we look at our lives and we look at our lives over the years that's gone by in the kingdom, much is left wanting of what we could have done. మన యొక్క జీవితాలను మనం చూసుకున్నట్లయితే చాలా సంవత్సరాలు గడిచిపోయినాయి. చాలా విషయాల్లో మనల్ని దాటిపోయినాయి. కానీ మనం ఏం చేసామనేది చూసుకున్నట్లయితే How much of our life we have taken for granted.
మన యొక్క జీవితాన్ని ఎంతవరకు దాన్ని అమలుపరచటానికి మనం వెచ్చించాం. When Jesus says, "You are my disciple, and go and make disciples of all men," He's telling us all that we have studied today, my friends. All that we have studied today. We are nowhere even 1% to what Jesus wants us to be. యేసు ప్రభువారు నీవు నా శిష్యుడవు, నీవు నాకు శిష్యులను తయారు చేయమని ఆయన చెప్పిన విషయాలన్నీ కూడా ఈరోజు మనం ధ్యానించిన విషయాలు. కానీ మనలో చూసుకున్నట్లయితే వీటిలో ఏమీ కూడా కనబడవు. We're interested in becoming rich people and famous people and accomplished people and becoming big names in this world rather than coming to the Lord and saying, "Lord, let me be a disciple." ఈ యొక్క లోకంలో పేరుగాంచిన వారిగా, ప్రఖ్యాతిగాంచిన వారిగా, ఏదో సాధించిన వారిగా పేరు పొందడానికి ఇష్టపడతారు గానీ ఎవ్వరు కూడా దేవుని సన్నిధిలోనికి వచ్చి ఆయన శిష్యత్వము చేసేవారుగా ఎవ్వరు ఇష్టపడరు. You know what Jesus says? "Seek ye first the kingdom of God, and then all these things will be given unto you." Don't worry about all these things. ప్రభు ఏం చెప్తున్నారో తెలుసా? మొదట దేవుని నీతిని, రాజ్యాన్ని వెతకండి. అప్పుడు అవన్నీ మీకు అనుగ్రహించబడతాయి. So I hope today that we come to this understanding what it means to be a disciple, and let's start a journey of being a disciple of the Lord Jesus first, by all that we studied and learned. ఈరోజు జరిగిన ఈ యొక్క దాన్ని బట్టి శిష్యత్వం అంటే ఏంటి? ఎలా దేవుడు మనల్ని శిష్యులుగా నడవాలని కోరుకుంటున్నారు? ఇవన్నీ కూడా మీరు నేర్చుకున్నారని నేను ఆశిస్తున్నాను. I'll leave you all with this thought and this reflection for you all to understand who you are, where you are, and what you need to do. నేను ఈ యొక్క ఉద్దేశాన్ని మీ ముందు పెట్టి మీరు ఏమై ఉన్నారు? మీరు ఎలా ఉండాలి? ఈ విషయాలన్నీ కూడా మీరు ఆలోచించే విధంగా ఒక ఉద్దేశాన్ని మీ ముందు పెడతాను. God bless, and I see you all next week. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. ఈ యొక్క తర్వాత వారంలో కూడా మనం అందరం కలుసుకుందాం. Shalom.